Hi students, this is Manjunath SV, Assistant Professor in Department of Commerce, Sri Vivekananda Degree College, Chintamani. Today we are going to discuss about customers and account holders. So before going to discuss about the customer and account holders, we need to study different types of bank accounts with various customers. So the bank accounts will be classified into three types. One is demand deposits, second one is time deposits, the third one is other deposits. The demand deposits will be classified into two. The first one is a savings account and the second one is current account. And time deposits will be classified into two. One is a fixed deposit, the second one is recurring deposit. Other types, the first one is a demat account, and the second one is a NRE account. Last one, NRO account. Let us start one by one. Let us discuss one by one now. First one is a savings account. The savings account is opened by individual for the purpose of savings. So here for the purpose of savings. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೇವ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The savings accounts were familiar or popular by the post office savings account. Post office savings account post office savings account ಮುಖಾಂತರ savings account ಅನ್ನೋದು familiar ಆಗಿದೆ. Nowadays, the commercial banks are also providing savings banks account facilities. Let us discuss the features of the savings banks account. Savings banks accounts are made for middle and low income peoples. So savings banks account ಅನ್ನೋದು ಎಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Savings bank account can be opened with a very small deposits. The savings account so small deposits with a rupees of 100 rupees also we can open the savings account. So some banks are giving zero balance accounts. Some accounts also ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು zero balance accounts ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ 100 rupees ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we can open the account. So next one, savings bank account facilities. Savings bank account facilitates ಯಾರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. SB account is opened by a customer for the purpose of savings is future needs for earnings paid interest rates. ಅಂದ್ರೆ SB ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In a SB account, for instance, a savings bank account, the customer can deposit any amount of money and any number of times. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ 100 rupees ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50 rupees ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Next, there are restriction on the number and amount of withdrawals. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ 100 times ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 100 times ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಆರ್ 10% of the balance in the account, whichever is higher. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಾವು 20,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 20,000 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಈ 20,000 ಲಿಮಿಟ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು.
ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 lakhs ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 3 lakhs ಇದೆ. ಆಗ 20,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ 20,000. 10% ಆಫ್ ದ 3 lakhs ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30,000 ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅ ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ATMs ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನವೇಡೇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ATM ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನವೇಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ is not allowed. Overdraft facilities is not available. So ಇಲ್ಲಿ overdraft facility ಅನ್ನೋದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಲೆವಿಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. when the customer is having a low balance, a minimum balance maintain ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, in case of zero balance ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 500 rupees 600 rupees 2000 rupees ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 3-4 months ಅಥವಾ 5 months ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಾಗ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ is opened by the business peoples for the purpose of business transactions. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Current account is opened by the customer for the convenience of making payment of checks. Checks na payment ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the current account is opened with a minimum deposits of ₹2,000 or ₹3,000 in urban branches. ರೂರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2,000 rupeesಗೆ 2,000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3,000 rupees ಬ್ರಾಂಚ್ 3,000 rupees ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರುಪೀಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, a current account is an active or running account which is open operation continuously.
ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗುವಂತಿರ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಈ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. as current account comes under the category of ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Bank has kept a major portion, means the bank has to has to put a portion of liquid form, has to portion of cash in the form of liquid form. ಅವರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಶಸ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಯುಎನ್ ಅನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅನ್ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, terms and deposits, terms and time deposits. The next one, the next classification of account, terms and time deposits. Those deposits where the deposits are repayable only after a specific period of time or maturity period. ನೋಡಿ, ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿ ಯಾವಾಗ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. Under the term and time deposits, the first one is a fixed deposit. It means a deposit is deposits made by the customer with a bank for a fixed specific period of time. So ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ deposited by the customers with a bank for a fixed specified period of time, which is a sum of money kept with the bank for the specific time. So in the main feature ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಮನಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಸಹ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, fixed deposit account carries relative higher rate of interest other types of accounts. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ 30 days. ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 30 daysಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 30 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. While the maximum period is 3 or more years. ಸೊ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. The fixed deposit is withdrawal only after the expiry of the period.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಎ ಚೆಕ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದ್ರೆ? ಬೈ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. Interest on fixed deposits may be payable either quarterly, half yearly or yearly. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರಿಂದ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಜುನಾಥೇ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ and ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the characteristics of fixed deposits. Next one, let us discuss the differences between the savings account and current account. Meaning, savings account is opened by the individual for the purpose of savings. Savings na ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೇನೋ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Interest. Bank provides interest on amount in savings account. So savings account ali the customer is getting a interest. In case of current account, the customer won't get the interest. Restrictions. There are several restrictions to withdraw money in savings account. As we discussed in the features of savings account, there is a restrictions for the withdrawals, 100 withdrawals per year, right? So whereas in current account there is no any restrictions for the withdrawals n number of times. For instance, number of times ನಮಗೆ restrictions ಇದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ withdrawals ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. Overdraft facilities. In case of savings account there is no any facility of overdraft facility, but in case of current account we are getting a overdraft facilities. Ownership of the accounts. Account can be opened in the name of the individual or two or more individuals. In case of current account should be opened in the name of business entity. So savings account ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ರು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ for a fixed period of time and is repaid along with the interest on maturity. So ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ.
ದೆನ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ and is repaid along with the interest on maturity. Features: these deposits are aimed to provide for the education, marriage and old age expenses. So ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಗಲಿಂದನೇ ಆ ಮನಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿನೇ 1 lakh 2 lakhs 3 lakhs ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಇನ್ನ 10 yearsಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆಗ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿನ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ, ಮೈನರ್ ವಿತ್ ಅ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ವಿತ್ ಅ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. Under this scheme, money is deposited in monthly in multiples of 10. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 5 rupees 6 rupees ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು 10 rupees ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Installments in this account range from 12 months to 120 months. ಮಿನಿಮಮ್ 12 months ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 120 months ವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್. ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಪೇಯಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ, 1 month ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರಲಿ 1 or 2% ಹೈಯರ್ ದಾನ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. 1 or 2% ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವೇನು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 or 2% ಹೈಯರ್ ದಾನ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಸಹ 1% ಅಥವಾ 2% ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Then on the day of maturity, the account of recurring deposit account is paid to the depositor under the stamp receipts. So ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ repayment of their deposits or returning for the their deposits or deposit ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ we have a first one, DMAT, NRE and NRO. So let us discuss one by one. DMAT account electronically maintained by the banks or is approved by the broker agencies where you can keep money for the transactions in shares or mutual funds or purchase of golds. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
to run the demat account we should give a link with a savings account. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನೇ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ external account, NRE account. This account is opened by depositing the foreign currency at the time of opening the bank account. So NRE account na open ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ. ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ NRE, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಆಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೊಡದಿರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, NRO, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. Non-resident ordinary is account is a normal bank account opened by the Indian going to abroad with the intention of becoming a NRI. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಾಡ್ ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, NRI, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವಂತ ಕರಿತೀವಿ NRO ಅಕೌಂಟ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Opened this account by remitting from his home country or by the transferring the funds from other NRO accounts by transferring funds from his NRO account. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ NRO ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the discussions of relating to different types of accounts. Let us discuss now what are the procedures to open the new bank account. ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The first one is selection of type of account. First we have to decide what is the type of account we have to open. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು account type of select ಮಾಡಬೇಕು. Because we have having different types of accounts. One is a savings account, then recurring deposit account, then current account, fixed deposits account, demat account, NRE account, NRO account. Different types of accounts ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then selection of bank. So after the selection of account we have to decide in which bank we have to open the account. ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ native we are having a different types of account, different types of banks, Canara Bank, SBI Bank, ICICI Bank, HDFC Bank. So we are having different banks, right? So we have to decide in which bank we have to open the account. After the decision we have to take a application form. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ and I need to fill all the application, all the required information which is in the application ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ
ಫೋಟೋಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ after the filling of the application. So we need to give an introducer information and as well as a introducer signature. And then ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಸಹ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, after completion of 5 steps the application should be submitted to the banker. ಸೊ ಅವರ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. Then after the submission of the application, the banker will verify the application. So application ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So after the verification, so is taking a specimen signature. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ನ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ the amount will be entered into the ledgers. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್. ನೀವು ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಈ 12 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In the next class, we'll have a discussions which is relating to various types of customers. So this is the end of this session. Thank you.